নমস্কার, টিভি9 বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। তিনটের নিউজ রুম লাইভ শুরু করছি। স্টুডিও থেকে আমি মঞ্জিরা আপনাদের সঙ্গে রয়েছি। নিউজ রুমে কোয়েল রয়েছে আর নিউজ ডেস্কে রাজা রয়েছে। আমরা তিনজন আগামী 1 ঘন্টা আপনাদের সঙ্গে থাকবো। আর এই মুহূর্তে সবার আগে সবার চোখ যেদিকে লোকসভায় এথিক্স কমিটির রিপোর্টে ইতিমধ্যেই বিপদ বেড়েছে মহুয়া মৈত্রর। সূত্রের খবর যে দোষী সাব্যস্ত হলে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ বহিষ্কারের সুপারিশ করেছে এথিক্স কমিটি। ব্যবসায়ী দর্শন হিনানন্দানির সঙ্গে আর্থিক যোগের যে অভিযোগ, সেই অভিযোগ তদন্ত করে দেখার সুপারিশও করা হয়েছে কমিটির রিপোর্টে। আর ইতিমধ্যেই এই ইস্যুতে সরগরম লোকসভা। চর্চা করার, আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন স্পিকার এবং এই ইস্যুতে এই মুহূর্তে বিতর্ক চলছে লোকসভায়। माँ दुर्गा आ गई है, अब देखेंगे। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কভু নত নাহি করো শির, ভয় कापे कापुरुष लोड़े जाए वीर। सो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। ठीक है, थैंक यू। One speaker has said so many allegations. What's the harm to give her a small hearing? Minimum for 10 minutes. Let her allow. Let her speak once. Before you are going to expel her, why not she will be allowed to speak for few minutes? What's wrong in it, sir? So I urge upon you with folded hands. Let Mahua speak on behalf of Trinamool Congress Party as a speaker of our party. इधर आओ, तुम इधर ही पढ़ो। एक मिनट, इसी सदन जब वेस्ट बंगाल के ही माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उसी टाइम 10 लोगों को निष्कासित किया गया था कैश फॉर क्वेरी में। इस मामले में जब पूछा गया कि जो 10 लोग बैठे थे, एमपी अंदर ही बैठे थे, तब रिक्वेस्ट किया गया इन लोगों को भी अपना समर्थन देने के लिए कृपया आप अनुमति दे। तब सोमनाथ चटर्जी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था, जो इंक्वायरी कमेटी था, इस कमेटी के सामने पेश हुए थे, इनका पूछताछ हुआ है, पूरा कमेटी चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचा है। अभी तो इस सदन में बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है, ये स्वयं सोमनाथ चटर्जी ने उस टाइम कहा है, इसलिए अनुमति दिया नहीं गया था। अभी भी ये सवाल नहीं है, ये तो अनएथिकल सवाल नहीं उठना चाहिए। मान लीजिए सर, कोई न्यायालय में भी अगर किसी को सजा होता है, वो भी मौत की सजा होती है, तो न्यायालय पूछते हैं कि भाई आपको कुछ कहना है, जिसको हम नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। ये नया सदन ऐसा ना करे कि नया सदन एक नए कलंकित अध्याय की आगाज ना करे। ये मेरा शंका है। हम सबको इस सदन के गौरव, सम्मान, नैतिकता और अस्मिता को अक्षुण्ण रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जिन लोगों ने हमें चुनकर भेजा है, हम व्यक्तिगत आचरण में भी हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम लोकतंत्र की उच्च मर्यादा को कायम रख सकें। ক্যাশ ফর কোয়েশ্চেন ইস্যু আর এই মুহূর্তে লোকসভায় বিতর্ক তুঙ্গে। এদিকে আমাদের নজর থাকবে প্রদীপ্ত কান্তি ঘোষ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। প্রদীপ্ত, সাংসদ পদ থাকবে কি থাকবে না, এটাই এই মুহূর্তে সবথেকে বড় প্রশ্ন। তুমুল চর্চা চলছে, এরপর কি? দেখো, এরপর যে গতিতে এগোচ্ছে বা যে গতিপথে এগোচ্ছে, তাতে কোথাও গিয়ে কিন্তু মনে হচ্ছে যে মহুয়া মৈত্রর যে সাংসদ পদ খারিজের সুপারিশ এথিক্স কমিটি করেছে, 495 পাতার রিপোর্টে 52 নম্বর পাতায় যে সুপারিশটা রয়েছে এথিক্স কমিটি, সেটাই হয়তো কার্যকর হতে চলেছে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে বারংবার মহুয়া মৈত্রকে বলতে দেয়া হোক, একথা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন কল্যাণ ব্যানার্জির পরিবর্তে। কল্যাণ ব্যানার্জি তিনি মূলত যে বিষয়গুলোকে তুলে ধরলেন তা হলো আত্মপক্ষ সমর্থন করতে না দেয়া হলে বিচার কিন্তু নিরপেক্ষ হয় না। এই যুক্তি বারংবার তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে বিরোধীদের তরফ থেকে। মনীষ তিওয়ারি, অধীর চৌধুরী তারা সকলেই বলেছেন আরও বেশ কিছুটা সময় দেয়া হোক। বিজেপির মহারাষ্ট্রের নন্দুয়ারের যিনি সাংসদ হিসাবে বলছিলেন, তার বক্তব্যে কিন্তু বারংবার উঠে पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री महुआ मोइत्रा के निष्कासन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। Sir, I move the following with your permission, that this House, having taken note of first report of the Committee on Ethics on complaint given by Dr. Nishkant Dubey, MP, against Srimati Mahua Moitra, MP, wherein she has been found to be the guilty of unethical conduct and contempt of the House for sharing her Lok Sabha credentials, that is user ID and password of the Lok Sabha members portal, to unauthorized person, and its irrepressible impact on the national security, wherein her conduct has further been found to be unbecoming of a member of parliament for accepting illegal gratification through gifts and other facilities from a businessman to further his interest, which is a serious misdemeanor and highly deplorable conduct on her part. Accept above recommendation and findings of the committee and resolve that continuance of Srimati Mahua Moitra as Member of Parliament, Member of Lok Sabha is untenable and she may be expelled from the membership of the Lok Sabha. अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 11 दिसंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। সংসদ থেকে বহিষ্কার সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে। কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র তাকে বহিষ্কার করা হলো। লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূলে বড় ধাক্কা। মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কার করা হলো। কৃষ্ণনগরের সাংসদ তিনি 2019 সালে কৃষ্ণনগরের সাংসদ হন তিনি এবং এই মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে এটা একটা বড় ধাক্কা। রাজা, অবশ্যই মঞ্জিরা, এই মুহূর্তের সবথেকে বড় খবর, যে খবর নিয়ে প্রায় মাসাধিক কাল রাজনৈতিক মহল তোলপাড় হচ্ছে, গোটা দেশের রাজনৈতিক মহল, আজকে স্পিকার পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে আমার মতে যারা হ্যাঁ বলেছেন তাদের পক্ষেই রায় যাওয়া উচিত। লোকসভার স্পিকার অধ্যক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে যারা বহিষ্কারের পক্ষে সওয়াল করেছেন তাদের কথাই স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। সুতরাং মহুয়া মৈত্রের বহিষ্কারের পক্ষেই স্পিকার স্বয়ং। এই মুহূর্তের সবথেকে বড় খবর। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রদীপ্ত। এরপর ভোটাভুটি, কি বলবে এটা নিয়ে? দেখো, এরপর ভোটাভুটি কিন্তু স্পিকার ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে দিলেন এবং বললেন যে 11 তারিখ অর্থাৎ আগামী সোমবার ধ্বনি ভোটে ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্ত স্পিকার দ্বারা নেওয়া হয়েছে। মানে বহিষ্কার, একেবারে বহিষ্কৃত, লোকসভা থেকে বহিষ্কৃত, সংসদ থেকে বহিষ্কৃত মহুয়া মৈত্র। প্রদীপ্ত, দেখো একেবারেই ওম বিড়লা সেটা স্পষ্ট করে দিলেন এবং তিনি বহিষ্কারের পক্ষে সেটা ধ্বনি ভোটে তিনি পাশ করিয়ে নিলেন। এই জায়গা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস মহুয়া মৈত্রর ইস্যুটাকে তারা কিন্তু সামনে আরো বেশি করে নিয়ে আসবে। তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সাংসদ কমতে পারে, কিন্তু সামনেই লোকসভার নির্বাচন রয়েছে, ফলে গোটা বিষয়টিকে তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিক ময়দানে নিয়ে আসবে। তার কারণ তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোথাও সুযোগ দেয়া হয়নি, যেটা বারংবার আত্মপক্ষ সমর্থন নয়, এখানে নারী ইস্যুটাকেও কি কাজে লাগাবে তৃণমূল কংগ্রেস? প্রদীপ্ত,
দেখো একেবারেই তাই, তার কারণ গতকালও আমরা দেখেছি গিরিরাজ সিং এর ইস্যুতে, গত পরশুও দেখেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে কটাক্ষ গিরিরাজ সিং করেছিলেন সেটা নিয়ে তারা রাস্তায় নেমেছিলেন, এবং সেই বিষয়টি হচ্ছে যে নারী বিদ্বেষী বিজেপি, এবং এই ন্যারেটিভকে সেট করেই কিন্তু 2021 সালের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস তার নিজের পক্ষে মহিলাদের ভোটকে আনতে পেরেছিল। এবং আজকে মহুয়া মৈত্রকে সাসপেনশন, আরও একজন মহিলা সাংসদ, এবং তাকে সাসপেন্ড করাটা তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে সাপে বর হবে না। তো এ রাজ্যের রাজনীতিতে তা নিয়ে চর্চা চলছে, কিন্তু বিজেপির তরফ থেকে বলা হচ্ছে সংসদের যারা সদস্য তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং ক্যাশ ফার কোশ্চেন, দেশের নিরাপত্তা কোথাও বিঘ্নিত হচ্ছিল, ফলে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে দেশের যারা সাংসদ আছেন তারা যে সিদ্ধান্ত প্রদীপ, তো আমি তোমার কাছে আসবো, আমি একটু রাজার কাছে যাই। রাজা, দেখো প্রদীপ তো যে জায়গাটাকে তুললো যে এটা তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য সাপে বর হবে না তো লোকসভা নির্বাচনের আগে, কিন্তু আমরা দেখেছিলাম তৃণমূল কংগ্রেস প্রথমেই ইস্যুটা যখন সামনে আসে তখন বলেছিল যে মহুয়া মৈত্রর নিজস্ব লড়াই, তাকে এই লড়াই নিজেকেই করতে হবে। রাজা, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন